있습니다. Over the mountains and the seas, your river flows a love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hand, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love. Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. When the world has seen the light, they will dance with me like we're dancing now. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. 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 Over the mountains and the seas, your river flows with love for me. 감사합니다. 네, 첫 곡으로 들려드린 찬양은 나를 향한 주의 사랑이라는 찬양이었고요. 네, 참 나를 향한 주님의 사랑이 너무 커서 몸둘 바를 모를 때가 많고 또 어떨 때는 너무 적은 것 같아서 속상하기도 하고 그래요. 불후의 명곡이라는 주제라고 해서 내 인생의 불후의 명곡을 생각을 해보니까 제가 처음으로 좋아하게 된 여자 4인조 밴드 더 뱅글스의 노래를 또 준비해봤어요. 이터널 플레임이라는 곡인데요. 영어 다들 잘 아시겠지만 영원한 불꽃, 불타오르는 사랑이란 뜻입니다. 아가서에 보면 하나님이 우리를 보실 때 숨이 멈출 정도로 우리를 사랑하신대요. 그런 느낌의 노래예요. 사랑하는 사람을 이렇게 보고 있는데 자고 있는 걸 보면 너무 사랑스러울 때 있잖아요. 뭐 저처럼 솔로이신 분들은 그런 느낌을 가지신 지 오래되신 분들 축복합니다. 네. Eternal Flame, 불후의 명곡, 제 인생의 불후의 명곡 들려드릴게요. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? I believe it's meant to
sun shines through the rain, a whole life so lonely, and then you come and ease the pain. I don't wanna lose this feeling. Say my name, sun shines through the rain, a whole life so lonely, and then you come and ease the pain. I don't wanna lose this feeling. Oh, close your eyes, give me your hand. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Or is this burning an eternal flame? Dum da da da, dum da 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 da. Do you understand? I'm dreaming. An eternal flame. 감사합니다. 네. 제가 데뷔한 지 이제 10몇 년이 되었는데요. 지금 아이돌 하다가 제 음악을 하고 싶어서 라즈베리 필드라는 밴드를 1인 밴드로 하고 있어요. 근데 제가 곡을 쓸 때 제 인생의 원동력, 인생의 의미인 사랑에 대해서 항상 쓰거든요. 제가 겪었던 사랑, 이성과의 사랑이 대부분이긴 하지만 이제 들려드릴 곡은 하나님을 생각하면서 쓴 곡이에요. 물론 앨범에 수록되고 공연에서 할 때는 이제 사람들이 들었을 때는 그냥 또 이성과의 사랑을 노래하는 건가? 라는 생각이 드는 곡인데 한창 어둠 속에 있었을 때 유일한 빛이 되어주는 존재에 대해서 쓴 건데 저에게는 그게 하나님이거든요. 누구에게나 살면서 정말 칠흑 같은 어둠, 그런 현실을 겪을 텐데 분명히 희미한 빛일지라도 빛이 존재하다는 것을 이야기하고 싶어서 쓴 곡입니다. 호밀밭의 파수꾼 들려드릴게요. I was lost in my own parade. I was deceived by the chaos I once made. I was not what this world could offer.
to suffer. It was you who saved me from my darkness, lifted me up. It was you. I was lost in my own parade. I was deceived by the chaos I once made. It was you who saved me from my darkness, lifted me up. It was you. I am found in my own parade. I am saved. It was you who saved me from my darkness, lifted me up high. It was you. It was you. It was you. It is you. Oh Lord, 감사합니다. 축복합니다. 소희자매님 감사 박수 한번 해주시고요. 격려 한번 해주시면 감사하겠습니다. 땡큐. 우리 자매님 오래간만인데 짝 끝났나요? 짝 끝났어요? 끝났어요? 나 잘 몰라서. Is it over? 끝났어?
그러면 생긴 거야 누가? 안 생겼어. 그러니까 저렇게 음악이 다크해지는 거예요, 그렇죠? 우리를 침잠시키는 거죠. 빨리 생겨서 조금 밝은 음악 하면 좋을 것 같아요. 저는 사실은 소희하고 좀 안지가 오래됐어요. 그래서 이렇게 자기 음악을 하고 싶다고 기타를 배울 때, 제가 서민과 온누리교회 있을 때 열린 예배 한번 와서 이렇게 기타 잘 못 치는데 그래도 자기 꼭 기타 치고 하겠다고, 그래서 너무 마음이 불안했는데 전자기타를 들고 나와가지고 오늘 협곡을 부르면서 막 혼자 했어요. 근데 늘 혼자 잘하는 스타일이기 때문에, 근데 자기 색깔이 생겼네요. 항상 자기 음악을 하면서 자기 색깔을 찾아가는 건 좋은데 매니아가 있겠네, 그쵸? 매니아들이 많지는 않을 것 같아요, 그쵸? 그러나 있을 것 같아요. 예, 축복합니다. 너무 좋아요. 예. 제가 너무 사랑하는 아우 같은 자매님이라 오늘 밴드가 감동 있네요. 밴드 사운드가 너무 좋아서 축복합니다. 싱어들이, 사실은 우리 조태현 목사님이 교회를, 찬양을 인도하시는 교회를 이제 학업을 위해서 교회를 그만두셨기 때문에 새로운 팀들이 들어왔는데, 오늘 저희 싱어를 하셨던 그 자매님들은 서울 드림교회 최고의 싱어들이기 때문에, 저분들을 통해서 하나님께서 또 좋은 작품을 만들어내실 것 같고요. 예배하는 기쁨이 여러분 가운데 있게 되기를 바랍니다. 오늘 하나님 말씀 볼까요? 시편 23편 말씀인데 1절부터 6절까지 말씀입니다. 우리 시편 23편 계속 묵상하고 있는데 1절부터 6절까지의 말씀 같이 읽어볼게요. 제가 먼저 읽겠습니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없습니다. 나에게 새 힘을, 저도 읽을게요. 나에게 새 힘을 주십니다. 자신의 이름을 위하여 주님은 나를 의로운 길로 인도하십니다. 주님께서 원수들이 보는 앞에서 내게 식탁을 차려주십니다. 그리고 주님께서 내 머리 위에 향기로운 기름을 바르시며 내 잔이 넘치도록 가득 채워주십니다. 이제 나는 여호와의 집에 영원히 갈 것입니다. 네, 가슴에 손을 얹고 믿음을 고백하고 우리 하나님 말씀 듣도록 하겠습니다. 따라해 주시면 감사하겠습니다. 하나님은 나를 사랑하십니다. 나는 그 사랑 안에 있습니다. 하나님은 오늘 나에게 말씀하실 것입니다. 그 말씀에 능력이 있습니다. 그 말씀에 생명이 있습니다. 나의 마음을 하나님께 열겠습니다. 나의 생각을 예수님께 집중하겠습니다. 들은 만큼 변합니다. 들은 만큼 행복해집니다. 현대인들을 가장 불안하게 하는 게 여러분 뭐라고 생각하십니까? 서베이를 했는데 아주 예상 외의 답이 나왔습니다. 요즘 젊은 사람들은 아마 경제 대공황 이후에 최악의 경제 상태 속에서 생활을 하고 있다라고 해도 과언이 아닐 것입니다. 과거에 우리의 선배들은 학교를 졸업하면 직장을 갖는다는 것이 그렇게 어려운 일이 아니었는데 세계 방방곡곡에서 좋은 학교를 나왔는데도 불구하고 직장을 얻지 못해서 힘들어하고 있는 젊은이들이 얼마나 많은지 모릅니다. 경제 위기, 우리는 사람들이 그것 때문에 사람들이 불안해할 거라고 했는데 사람들은 경제 위기 때문에 불안하지 않다라고 얘기했습니다. 지구 온난화, 핵의 위험, 테러의 공포, 건강에 대한 걱정, 이런 것들이 사람들을 생각보다 별로 불안하게 하지 않는 것 같습니다. 미국에서 9.11 테러 사태가 난 다음에 여행 문화가 완전히 뒤바뀌었습니다. 신발까지 다 벗어서 혁기까지 다 풀러서 검사를 해야 되는 이런 이 관문을 통과해야 되는 시스템이 잡혔는데, 그때 테러가 너무 미국을 위축시키고 있었기 때문에 아랍 사람처럼 생긴 사람들은 비행장 가면 굉장히 고통스러웠습니다. 뭐 거기에 앞에서 이거 뭐라 그러죠? 검색하는 사람, 땡큐. 검색하는 사람들뿐만 아니라 일반 사람들도 비행기 안에 아랍 사람처럼 생긴 사람들이 타면 굉장히 마음이 불안한 거예요. 여러분 같으면 그렇지 않겠어요? 근데
더 많이 피해를 본 건 인도 사람들입니다. 왜냐하면 그 사람들은 아랍 사람들이 아니에요. 근데 백인들이 보기에는 아랍 사람이나 인도 사람이나 비슷비슷해 보이는 거예요. 얼마나 많이 고통을 당하고 불편함을 겪었는지 몰라요. 근데 그것도 시간이 지나니까 뭐 뒤집어 쓰고 들어와도 사람들이 이제는 불안해하지 않습니다. 그럼 사람들을 가장 불안하게 만든다라고 하는 넘버원 앤서는 뭐냐면 바로 이것입니다. 내일에 대한 불확실성이다라고 얘기했습니다. 미래에 대한 불확실성. 내가 내일에 대해서 전혀 알고 있지 못하다라는 것이 그 사람들을 가장 불안하게 만든다라고 사람들은 대답했다고 합니다. 우리가 살펴보고 있는 다윗의 인생을 생각해 보아도 그 현대인들의 지적이 틀리는 말은 아닌 것 같습니다. 무슨 말인가 하면, 자 보세요. 하나님께서 다윗을 왕으로 선택해 주십니다. 다윗이 원해서 그렇게 된 것이 아니라고 말씀을 드렸죠. 하나님께서 다윗을 찾아오시고 다윗에게 기름을 부어주시고 하나님께서 다음 왕으로 구별하여 세워주셨습니다. 다윗이 선지자 사무엘에게서 기름 부음을 받은 그 다음날 그는 궁중으로 가서 대관식을 하지 않습니다. 왕으로 선택을 받았고 왕으로 기름 부음을 받았는데도 불구하고 그 다음날 다윗은 여전히 양을 치러 들판으로 나가야 했습니다. 자, 다윗이 똑같은 마음으로 갈 수 있었을까요? 그는 아마 자기가 있는 자리가 8번째 아들로서 당연히 지켜야 되는 자리라고 생각을 했을 것입니다. 그러나 사무엘 선지자를 만난 다음에 네가 왕이 될 것이다, 네 하나님께서 너를 왕으로 선택해 주셨다라고 말을 들은 다음에도 과연 그가 양을 치는 들판에 동일한 마음을 가지고 갈 수 있었을까요? 여러분 같으면 그렇게 하실 수 있겠어요? 여러분 들판에 나갔는데 얘기하고 싶잖아요. 내가 왕이 됐는데, 내가 언젠간 왕이 될 거라는데 얘기할 사람이 없는 거죠. 양만 막 수천 마리가 있는 거예요. 나 왕 된다? 누가 알아주겠어요? 여러분 이거 누가 알아주겠어요? 어떤 분이 그러더라고요. 목사님, 저는 상표가 옷 바깥에 붙어 있으면 좋겠어요. 얘기를 하는 거예요. 나는 그 마음 이해할 것 같아요. 어떤 거는 상표가 뭔지 모르면 좋은 건데도 좋은 거 표시 안 나는 게 있잖아요. 그렇죠? 여러분도 무슨 말인지 아시죠? 그걸 사놓고 드러내질 못하니까 괜히 벗을 때 이렇게 안에 보여주고 벗고 싶어, 그런 마음이 자기 안에 있다라고 하면서 웃는 거예요. 다윗이라고 그런 마음이 없을까? 당연히 살짝 있었겠죠. 그는 불평 없이 지키고 있던 목동의 자리가 갑자기 지겨워지기 시작했을 수도 있고, 왕이 된다고 하는 소리를 들은 다음부터는 아마 형들이 자기에게 함부로 대우하는 것들이 이전에는 당연하다라고 생각했지만 그 소리를 듣고 난 다음부터는 아마 당연하지 않게 여겼을지도 모릅니다. 근데 너무 기가 막힌 사실은 하나님께서는 다윗에게 너는 왕이 될 것이다 라고 하는 말씀을 하셨지, 그 왕의 위치로 가기 위해서 어떤 단계를 거칠 것이며 어떤 어려움들을 거칠 것이며 언제 될 것이다 라고 하는 청사진을 자세하게 보여주시지 않았다라는 말이죠. 만약에 하나님께서 다윗아, 내가 너를 왕으로 선택해. 근데 15년이 걸릴 거야. 그 15년 동안 너를 무지무지하게 고생을 할 거야. 어떤 미친 왕이 너를 쫓아다닐 거야. 근데 걱정하지 마. 내가 너 지켜줄게. 너는 집도 없이 이 동굴 안에서 살아야 될 거야. 친구도 없이 소외되고 한많은 사람들하고 같이 공동체를 이루면서 살아야 될 거야. 그러나 걱정하지 마. 15년이면 끝나. 너는 가난하게 될 거야. 근데 15년이 끝나면 너는 이스라엘 역사상 가장 파워풀한 왕이 될 거야. 가장 부유한 왕이 될 거야. 이스라엘이라고 하는 나라는 어느 나라에게도 조공을 받아본 적이 없는 나라인데 네가 왕이 되면 내가 다른 나라 사람들이 너한테 조공을 바치게 해줄 거고 다른 나라의 건축가들이 와서 너의 왕궁을 지어주게 할 거야. 지금은 네가 집이 없지, 나중에는 너는 네 아들들한테 밥 먹어 하는 소리를 하기 위해서 5분을 걸어가도 네 아들을 못 찾을 거야. 내가 너 그렇게 살게 해줄게 라고 하나님께서 얘기를 해주시지 않았단 말이죠. 그리고 카톡이 왔죠. 굉장히 크네 저 소리가. 너무 당황스러우시죠? 하나님께서 아름다운 밤이네요. 근데 그 디테일을 알려주시지 않는 게 하나님의 오묘한 섭리라는 거예요.
아주 오묘한 섭리예요. 왜냐하면 인도자가 하나님이시기 때문에 그런 거예요. 보세요. 다윗의 인생에서 목자는 누구예요? 하나님이세요. 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없습니다 라고 고백을 하죠. 그리고 다윗을 푸른 초장으로 쉴 만한 물가로 인도하시는 분도 하나님이에요. 다윗의 죽음의 그림자가 드리워진 골짜기를 헤맬 때 그 다윗을 구원해 주시는 분도 하나님이세요. 하나님은 길을 알고 있어요. 하나님은 그 때를 알고 있어요. 다윗은 하나님만 알면 되는 거예요. 하나님만 따라가면 되는 거죠. 문제는 여러분이나 제가 그것을 제대로 신뢰하고 따라가기에는 믿음이 많이 부족하다라는 게 어려움이 있는 거예요. 저희 교회에 오신 그 목사님 가운데 1.5세 목사님이 한 분 계시잖아요. 가끔씩 제가 없을 때 설교 도와주시는 우리 김성환 목사님 계시는데, 한국에 이제 와서 살게 되니까 길을 잘 모르죠. 길을 잘 모르고 내비게이션을 켜도 길눈이 어두우니까, 제가 10년 전에 한국 왔을 때 꼭 그랬거든요. 어디 찾아가라 그러면 막 어려워서 힘들고, 저희 아내는 분당을 가야 되는데 과천에 가서 헤매고 있고, 이런 일들이 지금 매일매일 일어났었어요, 저희 삶 속에서. 근데 우리 목사님도 가끔씩 저랑 어디를 가다 보면 운전을 하고 이제 갈 때가 있는데, 제가 옆에 타면 이제 몰라가지고 이제 핸드폰을 이렇게 차면 제가 이렇게 얘기를 해요. 그냥 가세요. 내가 알려줄게. 어디로 가면 되는지 알려줄게요. 그러면 제가 어떤 스타일이냐면, 저 앞으로 가면 뭐가 나올 텐데 그때 우회전할 거예요. 그런 다음에 또 한참 가다 보면 뭐가 나올 때 그때 좌회전할, 이렇게 가르쳐주는 스타일이 아니에요. 그냥 쭉 가세요. 어디까지요? 그냥 가세요. 이렇게 보면 오른쪽, 저기서 오른쪽 가세요. 그러니까 미리 한 스텝만 좀 미리 알려주면 좋은데, 근데 그거를 제가 누구한테 배웠냐면요, 오늘리교회 돌아가신 하영조 목사님한테 배웠어요. 제가 오늘리교회 있을 때 가끔씩 목사님과 같이 운전하고 다닐 때가 있는데, 길눈이 굉장히 밝으시고 저는 길치거든요. 그러면 어디로 가는데요? 그러면 어디로 가라. 미리 좀 알려주시면 좋은데 어떻게 할까요? 그냥 가. 내가 얘기해주는 대로 가. 근데 마음이 그냥 두근두근 하거든요. 내가 그거를 복수를 누구에게 하긴 해야 되겠는데 할 사람이 없으니까 이제 제가 만만한 사람이 나타났으니까 이렇게 하게 돼요. 근데 하나님과 동행하는 것도 똑같아요. 여러분이 몰라도 된단 말이죠. 문제는 여러분이 알면 불안하지 않을 것 같죠? 아니에요. 그렇지 않아요. 인생에서 비전을 갖는다는 건 어떻게 가는지 스텝 바이 스텝을 배우는 게 아니라, 우리에게 비전을 주시고 꿈을 주시고 거기로 우리를 인도하시는 하나님만 신뢰하는 것을 배우는 거예요. 하나님께서 다윗에게 조목조목 알려주셨다고 다윗이 두려워하지 않을까요? 낙심하지 않을까요? 아프지 않을까요? 아니, 그렇지 않죠. 언제 하나님의 약속이 이루어질지 모르지만 그 타이밍에 대해서 우리는 궁금해서 자꾸 하나님한테 물어보지만, 언제예요? 어떻게 거기까지 가야 돼요? 그러나 그건 몰라도 된단 말이죠. 목자가 가라는 대로 가기만 하면 언젠가는 목적지에 도착하게 된다라는 거예요. 여러분, 미래를 찾아갈 수 있는 지도가 우리에게는 없어요. 그래서 여러분도 불안해하고 저도 불안해하죠. 아이들을 키우면서 불안하게 될 거예요. 여러분, 여기 계시는 싱글 여러분들, 3년 후에 5월 20일 날 결혼하게 된다. 그럼 옆구리 지금 아무도 없어도 괜찮단 말이죠. 근데 하나님은 보여주시지 않는단 말이에요. 그 약속을 모르기 때문에 불안해하고 걱정하고 낙심한단 말이에요. 내일이 잘 될 거예요. 근데 그 잘 되는 길이 아직 보이지 않아요. 그래서 불안해하고 낙심하는 거죠. 그러나 우리는 그런 내일에 대한, 우리 미래에 대한 불확신 때문에 염려하는 상황 속에서 청사진을 하나님께 요구하는 것이 아니라 목자 되신 하나님에 대한 신뢰를 배우고 그 하나님과 동행하는 철저한 믿음에 대해서 배우게 되는 것입니다. 여러분, 사람들이 왜 목자 되신 하나님을 잘 신뢰하지 못하는지 아세요? 왜 다윗이 목자 되신 하나님을 어쩔 때는 신뢰했다, 어쩔 때는 신뢰 안 했다라고 하는지 아세요? 경험 부족이라서 그래요. 체험 부족이라서. 무슨 말이냐면, 하나님께서 살아계세요. 근데 살아계신 하나님을 아직 체험해보지 못했어요. 그래서 믿음이 있어도 불안해하고 걱정해요. 하나님의 능력이 있어요. 근데 하나님의 능력을 여러분 삶 속에서 경험해보지 못했어요. 그러니까 불안해요. 하나님이 우리의 공급자가 되세요. 하나님께서 우리에게 필요한 걸 주신대요. 근데 그 공급자 되신 하나님을 한 번도 경험해보지 못했어요. 내가 열심히 일해서 산다고 생각해요. 그러니까 뭐가 쪼들리면, 뭐가 없으면, 뭐가 부족하면 불안해하고 두려워하는 것이죠. 다윗이 불안해서 죽을 것처럼 떨던 시기가 있었어요. 모든 것이 묻어내리는 것 같고, 그래서 그는 그 시기를 죽음의 골짜기라고 표현을 하고 있죠. 근데
그 시기에 때 하나님이 자기를 돌아보지 않는 것 같고 하나님이 자기를 버린 것 같고, 근데 그 가운데서 다윗은 하나님을 체험한단 말이에요. 남들은 다 하나님을 포기하는 상황에서 다윗은 살아있는 하나님을 경험하는 거예요. 하나님을 직접 자기의 삶을 통해서 체험하는 거죠. 죽을 상황이었는데 죽지 않고 살려주시는 하나님, 낮아져 있는 상황인데 그를 존귀하게 하셨던 하나님, 항복했는데 나를 뚫어주시는 하나님, 그것을 누구에게 들어서 배우는 것이 아니라 그의 삶을 통해서 체험해서 알게 되는 것이죠. 여러분, 체험이 있으면 우리 안에 뭐가 생기냐면요, 확신이 생겨요. 확신이 생기면 자신감이 생기는 거예요. 그리고 그 자신감이 우리를 더 깊은 믿음의 자리로 인도해 주는 것이죠. 여러분 가운데, 사랑하는 가족들 가운데 예수 믿지 않는 분 있는 분들 한번 손 한번 들어보세요. 가족 중에서 예수 아직 안 믿는 분들이 있다. 손 한번 들어보세요. 예, 손 내리세요. 기도가 이루어질 것 같으세요? 잘 모르겠죠? 기분이 좋은 날은 이루어질 것 같다가 조금 믿음이 딸리면 이거는 뭐, 그리고 한번 가서 전해보면 막 반발하고 막 공격하고 그러면 막 어쨌든 화나고 그러죠. 근데 제가 여러분들에게 장담할게요. 그 기도 이루어져요. 목사님, 그렇게 목사가 이렇게 무책임하게 이렇게 얘기를 하시면 성도들은 마음이 어려워지죠. 아니요, 제가 무책임한 게 아니에요. 제가 18년 동안 한 사람을 위해서 기도했거든요. 그리고 하나님께서 그 기도를 들어 응답해 주시더라고요. 저희 아버님이 제가 18년 동안 기도하고 구원 받으셨는데, 제가 그 체험을 못했다면 이렇게 자신 있게 얘기를 못하는 거죠. 내가 그 하나님의 은혜를 체험하지 못했다면 하나님이 그 기도는 반드시 들어 응답하신다라고 얘기하지 못하는 거죠. 내가 15년 차째 때 여러분에게 이 말씀을 나눈다면, 아직 예수 안 믿는 분들 가족에 계신가요? 라고 물어보면, 손 들면 아유, 얼마나 속상하세요. 제 속도 타요. 이러고 말았을 거예요. 그냥 동정하는 걸로. 그러나 내가 하나님을 경험했기 때문에, 체험했기 때문에 여러분들에게 확실하게 얘기할 수 있는 것이죠. 다윗의 고백을 들어보실래요? 여호와의 선하심과 사랑하심이 내가 죽는 날까지 나와 함께 하실 것이 틀림없습니다. 다시, 여호와의 선하심과 사랑하심이 내가 죽는 날까지 나와 함께 하실 것이 틀림없습니다. 이거보다 더 확신에 찬 고백이 어디에 있어요? 그렇게 인생의 힘든 고비고비를 지나면서 다윗은 뭐라고 하고 있냐면, 하나님의 선하심과 사랑하심이 나를 떠나지 않고 나와 함께 하고 있다라고 얘기를 하는 거예요. 근데 이 하나님의 선하심이라고 하는 것을 여러분들께서 조금 다른 앵글에서 이해를 하셔야 되는데, 그냥 하나님이 착하시다라고 이해하시면 큰일 나요. 그렇게 상식적으로 이해하시면 여러분 다윗의 고백의 확신이 어디서 나오는지 모르시는 거예요. 다윗이 지금 하나님을 선하다라고 하는 의미는 이 토기장이의 비유를 보면 여러분들께서 좀 더 쉽게 이해하실 수 있을 것 같아요. 성경에 보면 하나님을 토기장이라고 부르고 우리를 흙덩이라고 부르는 성경들이 등장을 하는데, 자, 토기장이 위에 손에 들려있는 진흙을 한번 생각을 해보시란 말이에요. 그리고 윌에다가 얹어놓고 그 스피닝이 윌이 돌아가기 시작하죠. 그리고 토기장이가 토기를 빚는 거예요. 토기장이의 마음대로. 왕의 밥상 위에 올라갈 그릇은 예쁘고 존귀하게 만들 것이고, 시장터에서 튼튼하게 써야 되는 것은 투박하게, 그리고 더 강하게 만들 거예요. 선하다라고 하는 것은 목적과 관련이 있는 거예요. 이해되세요? 하나님께서 다윗을 향해서 어떤 목적을 가지고 계시느냐? 왕이 되게 하는 목적이에요. 왕이 되기 위해서 그는 사울 왕이라고 하는 사람을 넘어서야 했어요. 사울 왕을 넘어서기까지 그에게 다가오는 고통은 상상할 수 없는 고통들이 임해왔어요. 다윗이 너무너무 힘들어해요. 그러면 하나님께서 착한 하나님이시니까, 그럼 내가 내 목적을 바꿔주자. 내가 다윗을 너무 고생시키는 것 같다. 내가 걔를 왕을 시키려고 그래서 이 고생을 시키니 다윗을 왕을 시키지 말고 그냥 유명한 장군을 시켜버리자. 아니면 그냥 유명한 사업가를 시키자. 유명한 부자를 시켜서 다윗이 그냥 편하게 먹고 살게 해주면 되는 거 아니냐. 그래서 다윗이 그냥 다른 사람들이 보기에 부러워하는 사람 정도로 만들어주면 되지 않을까? 라고 계획을 바꾸셨다면, 목적을 바꾸셨다면, 하나님은 다윗에게 선한 하나님이 아니신 거예요. 이해되세요?
다윗이 하나님은 나에게 선하시다라고 하는 고백은 무슨 고백이냐면, 하나님께서 나를 향해서 가지고 계셨던 내가 이스라엘의 왕이 될 것이라고 하는, 내가 하나님의 마음에 합한 사람이기 때문에 하나님께서 원하시는 것을 다 이루어드릴 하나님의 도구가 된다라고 하는 그 선한 의도와 목적이 이룰 때까지 다윗을 포기하지 않고 그 일을 이루고 계시는 하나님, 무엇으로? 사랑하심으로. 그 하나님을 보고 그는 하나님께서 그와 함께 하신다, 그리고 그 하나님은 선하신 하나님이시다라는 것을 고백하고 있다라는 것입니다. 여러분, 하나님께서 여러분을 향해서 목적을 가지고 계세요. 여러분 이 땅에 태어나셨는데 하나님께서 여러분을 향한 목적이 없으시겠어요? 목적이 있어요. 여러분이 저하고 똑같은 목적을 가지고 있을까요? 아니요, 달라요. 그래서 우리가 얼굴 생긴 게 다른 거예요. 옆에 있는 분 보세요. 여러분 안에 있는 DNA가 똑같은 사람이 한 명도 없어요. 하나님이 여러분을 유니크하게 만드셨다고요. 여러분하고 똑같은 사람은 이 지구에 어디도 존재하지 않아요. 그러면 하나님께서 여러분을 이 세상에 있는 모든 사람과 다르게 만드셨는데 다른 사람들과 똑같은 목적을 주셨을까요? 여러분만 이룰 수 있는 유니크한 목적이 있는 거예요. 어떤 사람들은 그것을 많은 사람들을 위해서 쓰기도 하고, 어떤 사람은 그 목적을 한 사람을 위한 것으로 쓰기도 할 거예요. 제가 지난주에 어떤 형제님 한 분을 만났어요. 누가 이분 꼭 만나봐야 된다고, 그래서 제가 그분을 만나게 됐는데, 이렇게 보니까 저하고 동갑이신데, 이게 동갑을 만나면 우리가 갖는 오해가 있잖아요. 생각하는 게 있죠. 항상 그 사람이 나보다 나이가 더 들어 보인다, 이렇게 생각하는 거죠. 네. 그래서 신대 목사님이 저랑 어디를 가면 우리 동갑입니다, 누가 더 나이가 많아 보이냐고 꼭 물어보는 거예요. 왜냐면 본인은 나랑 맨날 같이 앉아서 얘기를 하면서도 자기가 나보다 더 젊어 보인다고 생각을 하는 거죠. 네. 물론 저도 그분을 이렇게 만났는데, 저도 이제 그런 생각을 하고 사는데, 저도 그냥 평범한 사람이니까, 이분이 저하고 동갑인데, 너무 나이가 들어 보이시는 거예요. 근데 그냥 그런 뜻이 아니라, 정말 이렇게 너무 나이가 들어 보이시는 거예요. 근데, 안녕하세요 이제 인사하고 통성명을 하고, 이제 그분의 신앙 간증을 듣는데, 아이가 1살 때, 이제 와이프가 암으로 세상을 떠나게 됐어요. 근데 아이가 아파요. 아이가 고치지 못하는 불치병을 가지고 있어요. 죽을 병은 아니지만 불치병을 가지고 있는 아이예요. 그래서 늘 아빠가 옆에 이렇게 있어줘야 되고, 누군가 이렇게 따라다녀줘야 되고, 이런 질병을 가지고 있는 아이예요. 그래서 그 아이 때문에 결혼을 못 하셨대요. 계속 이제 혼자 살다가 이제는 너무 나이가 많아서 결혼하기도 힘들고 해서 그냥 아이와 함께 사신다는 거예요. 근데 요번에 그 아이가 아빠랑 같이 이제 살면서 너무 잘 컸대요. 그리고 공부를 해서 지금 미국에서 공부를 하고 있는데, 남들이 들으면 너무너무 부러워할 만한 학교에 가게 됐다는 거예요. 근데 너무 기가 막힌 사실은, 그 아이의 에세이가, 미국의 대학교를 들어가려면 에세이를 써야 되거든요. 그 에세이가 제목이 My Hero예요. 내 영웅. 그리고 누구 얘기를 썼을까요? 네. 공부를 잘 못했대요. 아버지 얘기예요. 근데 자기가 그 에세이를 아들이 그 에세이를 보낸지도 모르고 My Hero라고 하는 에세이를 써서 미국에 있는 명문 대학교에다 보냈는데 전화가 왔더래요. 당신을 좀 만나고 싶다고. 그래서 한국으로 전화를 왔대요. 왜 그러냐니까, 내가 당신 아들의 에세이를 보다가 너무 많이 울어가지고 도대체 당신이 어떤 사람인지 만나고 싶다고. 당신은 당신의 에세이를 들어봤냐고. 그러면서 아이가 자기를 키우기 위해서 지난 18년 동안 모든 것을 포기하고 희생했던 아버지를 향한 사랑을 그리면서 이렇게 얘기하더래요. 나는 내 꿈을 위해서 공부하고 싶지 않고, 아버지가 나에게 준 헌신적인 사랑을 보상해 주기 위해서 공부하고 싶다. 나는 A라는 대학에 가도 해피하고 B라는 대학에 가도 해피하다. 우리 아버지는 내가 이 대학에 가야 해피할 것 같다. 그래서 나는 이 대학을 선택한다. 나는 그 선택이 부끄럽지 않다. 왜냐하면 내 선택이 my hero, 내 영웅을 기쁘게 해줄 거기 때문이다. 근데 보통 그런 그 에세이들이 한번 보면 쓰레기통으로 그냥 들어가게 되는데, 사람의 마음을 확 휘어잡았다는 거예요. 그리고 그 온갖 명문대에서 얘한테 다 입학허가를 줬다는 거예요. 제가 이렇게 간증을 듣다가 이렇게 생각했어요. 이분의 목적은 한 사람을 위한 거구나.
그 아이를 하나님 앞에 온전히 키워드리기 위해서 그런 거구나. 여러분, 하나님께서 여러분을 향해서 목적을 가지고 계세요. 그리고 다윗이 고백하는 것처럼 하나님의 그 목적을 이룰 선하심과, 아멘, 목적을 바꾸지 않는 거예요. 여러분이 조금 흔들린다고, 여러분이 조금 현찮다고, 여러분이 조금 슬럼프 빠졌다고, 여러분이 조금 시험 든다고, 여러분이 지쳐있다고 하나님께서 그 목적을 바꾸시는 게 아니에요. 하나님께서는 그 선하심과 사랑하심으로 여러분과 함께 해주신다라는 거예요. 그리고 다윗은 마지막으로 그의 인생을 고백하면서, 돌아보면서, 조명하면서 이렇게 고백해요. 그리고 나는 여호와 하나님의 집에 영원히 살 것입니다. 얼마나 놀라운 고백입니까? 얼마나 큰 고백입니까, 여러분? 영원을 하나님과 함께 보낼 수 있다라고 고백하는 것. 그 영원한 생명을 하나님의 집에서 누릴 수 있다는 확신. 여러분, 그것은 어디서 생기는 것입니까? 다윗은 어디서 생길 것일까요? 다윗이 무엇으로 구원을 받았습니까? 골리앗을 죽임으로 구원을 받았나요? 그가 왕이 됨으로 구원을 받았습니까? 아니죠. 구원은 오직 믿음으로 받는 것입니다. 사람들에게 이렇게 물어봅니다. 당신은 만약에 오늘 죽는다면 천국에 들어갈 자신이 있습니까? 하늘나라 파라다이스에 갈 자신이 있습니까? 생각보다 많은 사람들이 자신이 있다라고 얘기를 한다는 겁니다. 왜 그럼 천국에 어떻게 들어갈 수 있다고 믿느냐라고 생각을 물어보면 사람들은 대부분 이렇게 답을 한다고 합니다. 하나님은 우리를 많이 사랑하시는 분이기 때문에 하나님께서 그 사랑이 많으신 하나님이신데 사람들을 지옥으로 보낼 리가 없다. 그러므로 나는 어떻게 해서든지 천국에 들어가게 될 것이다 라는 거죠. 이거를 만민구원론이라고 얘기를 하는데, 이 사고를 따라가게 되면 천국에 들어갈 수 있는 유일한 관문은 죽는 겁니다. 죽으면 다 가는 겁니다. 그러나 성경은 그것을 얘기하지 않습니다. 누구든지 아들을 믿는 사람은 생명을 가지게 됩니다. 그러나 하나님의 아들을 믿지 않는 사람에게는 생명이 없습니다. 나는 하나님의 아들을 믿는 여러분에게 이 편지를 씁니다. 내가 이 편지를 쓰는 것은 이제 여러분에게 영원한 생명이 있음을 알리기 위해서입니다. 요한일서 5장 12절 13절 말씀. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없다라고 이야기합니다. 사실은 다윗은 그의 삶을 조명하면서 그가 왕으로 누리는 영광으로 그의 인생을 조명하는 것이 아니라 그 영광이 끝난 다음에 다가올 영원한 하나님의 영광을 바라보며 나는 여호와의 집에 영원히 거할 것이다 라고 얘기합니다. 여러분, 사람들이 교회를 왜 찾느냐? 교회 오면 좋은 말씀을 들어서 좋다고 합니다. 마음이 평안해진다고 합니다. 그렇습니다. 교회에 오시면 마음의 평강이 임할 수도 있죠. 그러나 만약에 마음의 평강을 원하신다면 여러분, 죄송합니다. 서울 드림교보다는 어떻게 보면 천주교가 여러분들에게 더 좋은 마음의 평강을 드릴 수 있을지 모르겠습니다. 고요하거든요. 엄숙하거든요. 종교는, 기독교는 예수를 믿는다는 것은, 하나님을 믿는다는 것은 마음의 평강을 위해서 믿는 것이 아닙니다. 예수를 믿는다는 것은 영원한 생명을 얻기 위해서 얻는 것입니다. 구원을 받기 위해서 예수 그리스도를 믿는 것입니다. 성경은 우리에게 분명히 설명합니다. 우리가 영원한 생명을 누릴 수 있는데 하나님의 아들 예수 그리스도가 있는 사람에게는 그 영원한 생명이 있고 하나님의 아들 그 예수 그리스도가 없는 사람에게는 영원한 생명이 없다라고 이야기를 합니다. 저는 여러분이 영혼을 어디서 보내겠습니까? 라고 질문을 받을 때 나는 예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 집에 영원히 거하겠다라고 하는 확신 있는 고백을 할 수 있는 인생이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 같이 한번 기도할까요? 오랫동안 앉아 계셨는데 그 자리에서 좀 일어나시겠어요? 여호와의 선하심과 사랑하심이 여러분과 늘 함께 하실 것입니다. 아멘. 여러분이 예수 그리스도를 믿는 순간 여러분이 영원히 여호와의 집에 거하는 축복을 누리게 될 것입니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 하나님, 불후의 명곡 시리즈를 마무리하면서 하나님의 선하신 목적을 이루기 위해서 우리를 포기하지 아니하시고 하나님의 사랑하심으로 함께 하시는 그 주님의 은혜를 바라보게 하신 감사합니다. 그리고 예수 그리스도를 믿음으로 여호와의 집에 영원히 거하겠다고 하는 고백, 다윗이 그 고백을 하고 있는 것처럼 오늘 예배를 드리는 사랑하는 드림인들 가운데도 그 고백이 있게 도와주시옵소서. 하나님을 찬양합니다. 이번 한 주간 우리의 선한 목자 되신 예수님과 동행하는 한 주간 될 수 있도록 도와주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.